My dear students of class 7, how are you all? I hope that all of you are well in the mercy of God. Because of the global pandemic COVID-19, the school has been closed till August. So we are taking online classes continuously. As part of that, I am taking today's online class just like the previous classes. I hope that all of you will watch this class just like the previous classes. Now I am welcoming you all in the today's online class. Welcome to the students of class 7. Though all of you know my identity as your teacher, in spite of that, I am giving my identity as usual. Look at the screen. Here is my identity. I am Alok Kumar Bonik, assistant teacher, CJM High School, Mohora, Chandgaon, Chittagong. Subject English first paper, class 7. Now look at the picture and answer this question. এখন ছবিটির দিকে তাকাও এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। Who is this woman? Who is this great woman? এই মহিষী মহিলাটি কে? I hope that all of you will be able to give the answer easily. All of you will be able to say that she is Begum Rokia. She is Begum Rokia. She is a famous writer and a social worker in the early 20th century. Now go to the question number 2. Who is the pioneer of female education, rights and opportunities? Who is the pioneer? পথিকৃৎ অগ্রদূত কে? of female education, নারী শিক্ষা, rights অধিকার and opportunities in the early 20th centuries. বিংশ শতকের শুরুর দিকে নারী শিক্ষা, অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার অগ্রগতি কে ছিলেন? Begum Rokia is the pioneer of female education, rights and opportunities. Begum Rokia ছিলেন নারী শিক্ষা, অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার অগ্রপথিক ইন দ্য আর্লি 20th centuries. বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, শুরুর দিকে। Now I am going to announce my today's lesson. Our today's lesson is Begum Rokia. Our today's lesson is Begum Rokia. Lesson 1, Unit 5. Lesson 1, Unit 5. Outcome. What is the outcome of this lesson? এই পাঠের শিক্ষণফল কি? What is the aftermath of this lesson? After learning the lesson, the students will be able to এই পাঠটি শেখার পর ছাত্রছাত্রীরা read and understand the text. পাঠের বিষয়টি ভালোভাবে পড়তে পারবে এবং বুঝতে পারবে। Choose the correct answer from the alternatives. চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে পারবে। Write answers to questions. প্রশ্ন করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। Find out the true and false statements. সত্য এবং মিথ্যা বাক্য নির্ণয় করতে পারবে, শনাক্ত করতে পারবে। Understand and enjoy stories, poems and other text materials written in English. ইংরেজিতে লেখা যে কোনো গল্প, কবিতা এবং অন্যান্য পার্শ্বসহায়ক উপকরণগুলি ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং গল্প, কবিতা উপভোগ করতে পারবে।
রাইট শর্ট প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড কম্পোজিশন। অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে এবং ছোট্ট অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে এবং কম্পোজিশন ছোট রচনা লিখতে পারবে। Now read the story attentively. Now I am reading the passage and making you all understand. All of you will hear attentively. Begum Rokeya 1880-1932। 1880 হচ্ছে 1880 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 1932 সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বেগম রোকেয়া ওয়াজ এ ফেমাস রাইটার অ্যান্ড এ সোশ্যাল ওয়ার্কার। বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখিকা এবং সমাজকর্মী। শি লিভড ইন আনডিভাইডেড বেঙ্গল। তিনি অবিভক্ত বাংলায় বাস করতেন। ইন দ্য আর্লি 20th সেঞ্চুরি। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি অবিভক্ত বাংলায় বাস করতেন। আনডিভাইডেড বেঙ্গল, অবিভক্ত বাংলা। My dear student, for the further information, I want to say that undivided Bengal means what do you all mean by undivided Bengal? অবিভক্ত বাংলা বলতে তোমরা কি বুঝো? I want to say that for the further information of you all, তোমাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য I want to say that আমি বলতে চাই যে in the British reign, in the British rule, ব্রিটিশ শাসন আমলে বেঙ্গল ওয়াজ আনডিভাইডেড। ব্রিটিশ শাসন আমলে বাংলা ছিল অবিভক্ত। বাট ইন 1947 when British left the India, 1947 সালে যখন ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করেছিল, they divided Bengal into two parts. One is East Bengal and another is West Bengal. 1947 সালে ভারতবর্ষ ত্যাগের সময় তারা বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল। ওয়ান ইজ ইস্ট বেঙ্গল, একটা হচ্ছে পূর্ব বাংলা, অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, আরটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলা অর পশ্চিমবঙ্গ। ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইন্ডিয়ান টেরিটরি, ইন দ্য ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন। West Bengal was included in the Indian territory, in the Indian Union. পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাট ইস্ট বেঙ্গল ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন পাকিস্তান। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দ্য পাকিস্তানিজ হ্যাড নেমড ইস্ট বেঙ্গল, পূর্ববঙ্গ, ইস্ট বেঙ্গল অ্যাজ ইস্ট পাকিস্তান। পাকিস্তানিরা পূর্ববঙ্গকে নামকরণ করেছিল পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে। দ্য পাকিস্তানিজ হ্যাড নেমড ইস্ট বেঙ্গল অ্যাজ ইস্ট পাকিস্তান। So I hope that all of you will be able to understand now what is the meaning of undivided Bengal. অবিভক্ত বাংলা থেকে আমি সম্ভবত তোমাদেরকে বুঝাতে পেরেছি। She lived in undivided Bengal in the early 20th centuries. বিংশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি অবিভক্ত বাংলায় বাস করতেন। She believed that, তিনি বিশ্বাস করতেন যে women should have the same right. তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের সমান অধিকার থাকা উচিত and opportunities, সুযোগ সুবিধা as men have in the society. তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজে পুরুষের যেরকম সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার আছে, নারীদেরও সেরকম থাকা উচিত। So she fought for their cause. সুতরাং তিনি সংগ্রাম করেছিলেন, লড়েছিলেন তাদের অধিকারের জন্য। থ্রু আউট হার লাইফ, তার সারা জীবনব্যাপী। থ্রু আউট সমগ্র জীবনব্যাপী, অর্থাৎ থ্রু আউট বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্পূর্ণ অংশকে বোঝায়। থ্রু আউট হার লাইফ, তার সমগ্র জীবনব্যাপী। বেগম রোকেয়া ওয়াজ বর্ন ইন এ ভিলেজ কল্ড পায়রাবন্দ, রংপুর, in 1880.
বেগম রোকেয়া রংপুরের পায়রাবন্দ নামে একটি গ্রামে 1880 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হার ফাদার জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার, তার পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ওয়াজ অ্যান এডুকেটেড ল্যান্ডলর্ড। তার পিতা জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার। রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড ইন খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেন ইন 1896। 1896 সালে রোকেয়া খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনকে বিয়ে করেন। হার হাজব্যান্ড ওয়াজ দ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফ ভাগলপুর। তার স্বামী ছিলেন ভাগলপুরের জেলা প্রশাসক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসক, একটা জেলার সর্বময় অধিকর্তা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসক অফ ভাগলপুর। নাও এ ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার। নাও এ ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ বিহার। এখন এটি ভাগলপুরটা হচ্ছে ভারতের বিহারের একটি জেলা। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেয়ার আর মেনি প্রভিন্স ইন ইন্ডিয়া। ভারতে অনেকগুলি প্রদেশ আছে, বিহার ইজ ওয়ান অফ দেম। বিহার হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি। অ্যান্ড ভাগলপুর ইজ এ ডিস্ট্রিক্ট অফ বিহার। ভাগলপুর হচ্ছে বিহারের একটি জেলা। হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ। তিনি ছিলেন খুবই সহযোগী মনোভাবপূর্ণ। অ্যান্ড অলওয়েজ এনকারেজ রোকেয়া, এবং সবসময় রোকেয়াকে উৎসাহিত করতেন টু গো অন উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস। তার সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে রোকেয়াকে সবসময় উৎসাহিত করতেন। মেনি আপার ক্লাস মুসলিমস অফ বেঙ্গল। তখনকার সময়ে মেনি আপার ক্লাস মুসলিম, অনেক উচ্চবিত্ত মুসলমানরা, আপার ক্লাস হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর, উচ্চবিত্ত মুসলমানরা অফ বেঙ্গল অ্যাট দ্যাট টাইম, সেই সময়ের অনেক উচ্চবিত্ত মুসলমান লারেন্ট অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান। লারেন্ট শিখেছিলেন অ্যারাবিক মানে আরবি ভাষা, অ্যান্ড পার্সিয়ান ফার্সি ভাষা। দ্য পিপল অফ ইরান স্পিক্স ইন পার্সিয়া। ইরানের লোকেরা পার্সি ভাষায় কথা বলে। অ্যাজ মিডিয়াম অফ এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অর্থাৎ তখনকার যুগে অনেক উচ্চবিত্ত মুসলমানরা যোগাযোগ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরবি এবং ফার্সি ভাষা শিখেছিলেন। I told you before that the people of Iran speak in পার্সি ভাষায় কথা বলে। অ্যান্ড দ্য পিপল অফ মিডল ইস্ট, মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা স্পিক ইন অ্যারাবিক, মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা আরবি ভাষায় কথা বলে। বাট রোকেয়া হ্যাড গ্রেট লাভ, কিন্তু রোকেয়ার প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল ফর হার মাদার টাং, তার মাতৃভাষা বাংলার প্রতি। সো শি লার্নড বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ, তাই তিনি বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন ফ্রম হার এল্ডেস্ট ব্রাদার ইব্রাহিম, তার বড় ভাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিমের কাছ থেকে তিনি বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন। এল্ডেস্ট ব্রাদার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ মিন্স সবার চেয়ে বড়। Now look at this screen. I have given some word meaning for you all related to the topics, অর্থাৎ বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত কিছু শব্দার্থ আমি দিয়েছি। Now all of you will follow this word meaning. এখন তোমরা সবাই এই শব্দার্থগুলো অনুসরণ করবে and try to learn, শিখতে চেষ্টা করবে। ফেমাস, বিখ্যাত। রাইটার, লেখক লেখিকা। আজকের পাঠের বিষয় অনুসারে রাইটার লেখিকা হবে। সোশ্যাল ওয়ার্কার, সমাজকর্মী। আনডিভাইডেড, অবিভক্ত। যখন টেক্সটটা পড়াচ্ছিলাম, when I was teaching you all the text, then I might explain the word undivided.
যখন তোমাদেরকে পাঠের বিষয়টি পড়াচ্ছিলাম তখন আনডিভাইডেড শব্দটা আমি ব্যাখ্যা করেছি। অল অফ ইউ উইল ফলো ইট ক্লিয়ারলি। সবাই তোমরা এটা পরিষ্কারভাবে অনুসরণ করবে, সো দ্যাট অল অফ ইউ ক্যান লার্ন সামথিং, যাতে তোমরা সবাই কিছু শিখতে পারো। বেঙ্গল বাংলা, বেঙ্গল বাংলা। সেঞ্চুরি শতাব্দী, সেঞ্চুরি শতাব্দী। বিলিভ বিশ্বাস করা, সেম একই, রাইট অধিকার, অপরচুনিটি অপরচুনিটি সুযোগ, সোসাইটি সমাজ, ফট লড়েছিলেন, ফাইট লড়া, ফাইট শব্দের ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ফট, লড়েছিলেন। থ্রু আউট, থ্রু আউট অর্থ সমগ্র, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ণরূপ। থ্রু আউট সমগ্র, থ্রু আউট দ্য ডে, থ্রু আউট দ্য ইয়ার, থ্রু আউট হার লাইফ সারা জীবনব্যাপী, থ্রু আউট দ্য ডে সারাদিনব্যাপী, থ্রু আউট দ্য ইয়ার সারা বছরব্যাপী, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ণরূপ, পূর্ণ সময়। থ্রু আউট সমগ্র। বরণ জন্মগ্রহণ করা, এডুকেটেড শিক্ষিত, ল্যান্ডলর্ড জমিদার, বুস্বামী। মেরিট বিয়ে করেছিলেন, মেরি বিয়ে করা, মেরিট বিয়ে করেছিলেন, মেরি শব্দের ফার্স্ট টেন্স রূপ। হাজব্যান্ড স্বামী। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসক, একটা নির্দিষ্ট এলাকার সরকারি অধিকর্তা, জেলার সর্বময় অধিকর্তা, যার অধীনে ওই জেলার সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জেলা প্রশাসক। স্টেট রাজ্য, স্টেট শব্দ অর্থ রাজ্য হতে পারে, আবার পুরো একটা রাষ্ট্র হতে পারে। যেমন আমাদের বাংলাদেশ একটা ছোটো রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্টেট কান্ট্রি, স্টেট হচ্ছে রাষ্ট্র। আবার এখানে লেখা আছে ইন্ডিয়ান স্টেট বিহার, দেয়ার আর মেনি স্টেট ইন ইন্ডিয়া, আবার 25 or 26, বিহার ইজ ওয়ান অফ দেম, বিহার তাদের একটি। তো এখানে স্টেট শব্দ অর্থ হবে রাজ্য, ভারতের একটি রাজ্য স্টেট, যে রাজ্যের স্বাধীনতা নেই কিন্তু বাকিটা সব কিছু আছে। কোঅপারেটিভ সহযোগী মনোভাবাপন্ন, কোঅপারেট যার অপরের প্রতি সহযোগিতা করার পূর্ণ ইচ্ছা আছে, কোঅপারেটিভ সহযোগী মনোভাবপূর্ণ। এনকারেজ উৎসাহিত করা, এনকারেজ উৎসাহিত করা। অ্যাক্টিভিটি কর্মকাণ্ড। আপার ক্লাস উচ্চ শ্রেণী। মিডিয়াম মাধ্যম, মিডিয়াম মাধ্যম। মাদার টাং মাতৃভাষা। কমিউনিকেশান যোগাযোগ, কমিউনিকেশান যোগাযোগ। নাও চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস। চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরটা বাছাই করো। ওয়েন ওয়াজ বেগম রোকেয়া বরণ, বেগম রোকেয়া কখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন? আই হ্যাভ গিভেন 4 অপশনস। ইন 1878, in 1879, in 1880, in 1881. But according to the text, in 1880 is the correct answer. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Now go to the question number 2. Why did Begum Rokeya fight for? Why did Begum Rokeya fight for? Begum Rokeya কি জন্য সংগ্রাম করেছিলেন? ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র, ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা, উইমেন্স রাইট নারীদের অধিকার, নান একটা সত্য না। অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। বেগম রোকেয়া ফট ফর উমেন্স রাইট, বেগম রোকেয়া নারী অধিকারের জন্য লড়েছিলেন, সংগ্রাম করেছিলেন। সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। নাও গো টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 3. রোকেয়া ওয়াজ বর্ন ইন এ ভিলেজ গ্রাম, টাউন শহর, স্লাম বস্তি, সিটি বড় শহর। অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি ভিলেজ। বেগম রোকেয়া ওয়াজ বর্ন ইন এ ভিলেজ, বেগম রোকেয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Her village name is Paitabad, according to the text. Now go to the question number 4. Rokeya loved English, Bangla, Urdu, Arabic. According to the text, the correct answer will be Bangla. So option B is the correct answer. Rokeya loved Bangla. Now go to the question number 5. Where was Bhagalpur situated? Bhagalpur কোথায় অবস্থিত? রংপুর, ঢাকা, বিহার, কলকাতা। ভাগলপুর কোথায় অবস্থিত? According to the text, Bhagalpur was situated in Bihar. Bhagalpur was situated in Bihar. So option C is the correct answer.
Option C is the correct answer. Now write the answers of the questions accurately. নিচে আমি কিছু প্রশ্ন দিয়েছি, এগুলো সঠিক উত্তর দাও। হোয়াট ওয়াজ বেগম রোকিয়াস বিলিফ? বেগম রোকিয়ার বিশ্বাস কী ছিল? বেগম রোকিয়াস বিলিফ ওয়াজ দ্যাট, বেগম রোকিয়ার বিশ্বাস ছিল যে উইমেন শুড হ্যাভ সেম রাইট অ্যান্ড অপরচুনিটিস, নারীদের সমান অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত, অ্যাজ মেন হ্যাভ ইন দ্য সোসাইটি, মানুষের যেমন অধিকার আছে সুযোগ সুবিধা আছে সমাজে, নারীদেরও সেরকম সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত। ইট ওয়াজ বেগম রোকিয়াস বিলিফ, এটা ছিল বেগম রোকিয়ার বিশ্বাস। নাও গো টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 2. হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্যামিলি ডিড শি কাম ফ্রম? কোন ধরনের পরিবার থেকে তিনি এসেছিলেন? কোন ধরনের পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন? শি কেম ফ্রম এন এডুকেটেড মুসলিম ল্যান্ডলর্ডস ফ্যামিলি, তিনি এক শিক্ষিত মুসলিম জমিদারের পরিবার থেকে এসেছিলেন। শিক্ষিত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হোয়াই ডিড রোকিয়া লার্ন বাংলা? রোকিয়া বাংলা শিখেছিলেন কেন? রোকিয়া লার্নড বাংলা, রোকিয়া বাংলা শিখেছিলেন বিকজ শি হ্যাড এ গ্রেট লাভ ফর হার মাদার টাং বাংলা, কারণ তার মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার এক প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল। শি হ্যাড এ গ্রেট লাভ ফর হার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ ওন মাদার টাং বাংলা, তার নিজের মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড ভালোবাসা। সো শি লার্নড বাংলা, তাই তিনি বাংলা শিখেছিলেন। হোয়ার ডিড বেগম রোকিয়া লিভ? হোয়ার ডিড বেগম রোকিয়া লিভ? রোকিয়া কোথায় বাস করত? রোকিয়া অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট পাঠের বিষয় অনুসারে রোকিয়া লিভড ইন এন আনডিভাইডেড বেঙ্গল ইন দ্য আর্লি 20th century। পাঠের বিষয়বস্তু অনুসারে রোকিয়া বিংশ শতকের শুরুর দিকে অবিভক্ত বাংলায় বাস করতেন। আনডিভাইডেড শব্দটা আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি। আনডিভাইডেড বেঙ্গল শব্দটা আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি। অল অফ ইউ উইল ফলো ইট, তোমরা সবাই এটা অনুসরণ করবে। নাও গো টু দ্য কোয়েশ্চেন নম্বর 5. হাউ ওয়াজ হার হাজব্যান্ড? তার স্বামী কিরূপ ছিলেন, কেমন প্রকৃতি ছিলেন? হার হাজব্যান্ড শাকাওয়াত হোসেন ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ অ্যান্ড অলওয়েজ এনকারেজ রোকিয়া টু গো অন উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস। তার স্বামী শাকাওয়াত ছিলেন অত্যন্ত সহযোগী মনোভাবপূর্ণ এবং তিনি রোকিয়াকে তার সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং তার যে লেখালেখির কাজ সেটা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিলেন। হার হাজব্যান্ড শাকাওয়াত হোসেন ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ অ্যান্ড অলওয়েজ এনকারেজ হার টু গো অন উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস। নাও রাইট ট্রু অ্যান্ড ফলস স্টেটমেন্টস। এখন সত্য আর মিথ্যা বাক্যগুলি লেখো। ইফ ফলস, যদি মিথ্যা হয়, গিভ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন। যদি মিথ্যা হয়, সত্য উত্তরটি লিখতে হবে। অল অফ ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন, উইল হ্যাভ টু গিভ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। যদি মিথ্যা হয়, তোমাদের সবাইকে সেটা সত্য উত্তরটা কী সেটা লিখতে হবে। বেগম রোকিয়া ডাইড ইন 1931। বেগম রোকিয়া 1931 সালে মৃত্যুবরণ করেন। অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট ইট ইজ এ ফলস স্টেটমেন্ট। সো অল অফ ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট, তোমাদের সকলে লিখতে হবে ইট ইজ এ ফলস স্টেটমেন্ট, ইট ইজ ফলস। দ্য কারেক্ট আনসার উইল বি বেগম রোকিয়া died in 1932. According to the text, the correct answer will be Begum Rokeya died in 1932. Now go to the question number 2. Begum Rokeya was a famous writer and social worker. Begum Rokeya ছিল একজন বিখ্যাত লেখিকা এবং সমাজকর্মী। According to the text, it is a true statement. পাঠের বিষয় অনুসারে এটা ছিল একটা সত্য বাক্য। Now go to the question number 3. Many upper class Muslims of Bengal at that time. সেই সময়ের অনেক উচ্চবিত্ত মুসলমান বাঙালি লার্ন অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়া
আরবি এবং ফার্সি ভাষা শিখেছিল অ্যাজ মিডিয়াম অফ এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে। According to the text, it is a true statement. According to the text, it is a true statement. So all of you will have to write it is true. এখানে আমি অ্যারাবিক এবং পার্সিয়ান এই দুটো শব্দ, আরবি ভাষা এবং পার্সি শব্দ কারা কারা বলে সেটা আমি ব্যাখ্যা করেছি আগে। I explained it before. Now go to the question number 4. Begum Rokea's husband was the deputy magistrate of Bhagalpur. বেগম রোকেয়ার স্বামী ছিল বাগলপুরের জেলা প্রশাসক। It is a true statement. It is a true statement. So all of you will have to write it is a true. It is true. Now go to the question number 5. Begum Rokeya learned Bangla and English from her husband Shakaut Hussain. বেগম রোকেয়া তার স্বামী শাকাওয়াত হোসেনের কাছ থেকে বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন। According to the text, পাঠের বিষয় অনুসারে it is a false statement. It is একটি মিথ্যা বাক্য। The correct answer will be Rokeya learned Bangla and English from her eldest brother Ibrahim. From her eldest brother Ibrahim. তার জ্যেষ্ঠতা ইব্রাহিমের কাছ থেকে। Now I have given you all some homework. All of you will prepare it accurately. Homework 1. Read the pages attentively. অনুচ্ছেদটি মনোযোগের সহিত আবার পড়ো। And try to write the answers of the question rightly. এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দিতে চেষ্টা করো। Write a paragraph on Begum Rokeya in 15 words. In 15 words. বেগম রোকেয়া সম্পর্কে 50 শব্দের মধ্যে একটা অনুচ্ছেদ লিখতে চেষ্টা করো। My dear students, stay home, stay safe. May Almighty God bless you all. I thank you all again. Wait for the next class. Until then, bye bye.